जय जगन्नाथ बंधुगण आज आम जानिबा 20 अगस्त 2025 बुधवार दिन द्वादश राशि राशिफल विषय रे। एही दैनिक राशिफल चंद्रको गोचर गणना को नहीं आधारित एवं चंद्रको गोचर गणना आम जीवन रे बहुत प्रभाव पकई थाए। तो आसंतु सर्वप्रथमे जानिबा आजिर तिथि और राशि नक्षत्र विषय रे। आज हेउची 20 अगस्त 2025 बुधवार भाद्रव कृष्ण पक्ष द्वादशी दिवा 1 घंटा 59 मिनिट गते त्रयोदशी। आज पुनर्वसु नक्षत्र रात्र 12 घंटा 27 मिनिट गते पुष्या नक्षत्र। आज मिथुन चंद्र संध्या 6 घंटा 35 मिनिट गते कर्कट चंद्र। आजिर पर्वोत्सव श्री जगन्नाथଙ୍କ प्रलंबासुर बधवेश। आजिर शुभ बेला प्रातः 5 घंटा 34 मिनिट रु 7 घंटा 16 मिनिट पर्यंत। आजिर सूर्योदय प्रातः 5 घंटा 33 मिनिट। आजिर सूर्यास्त संध्या 6 घंटा 20 मिनिट। आज कन्या राशि पुरुष और कुंभ राशि महिला मानक घात चंद्र एवं कर्कट राशि घात बार। आज पोई ओ मसूर खाइबा निषिद्ध। तो बंधुगण आसंतु जानिबा आजिर राशिफल विषय रे। ता पूर्वरु आम चैनल को जो माने नुआ करी आछंती तळे थिबा लाल रंगर सब्सक्राइब बटन को दबाई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतो और पाखरे थिबा घंटी बटन को दबाई ऑल रे सिलेक्ट करंतो। काहेकिना आमे अपलोड करिथवा प्रत्येक वीडियोर नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमे पाई परिबे। तो प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय रे। आपणक तृतीय भाव रे चंद्रदेवଙ୍କ गोचर आपणक प्रभाव क्षेत्र रे वृद्धि करिब। विरोधी और शत्रु चाहिले मध्य आपणक किछि क्षति करि परिबे नाही एवं समय आपणक पई अत्यंत शुभ रहिछि एवं भाग्य मध्य आपणक सपक्ष रे रहिब। सेथि पई समस्त समस्या सहजरे दूर करि परिबे। योजनाबद्ध भाव रे करा जाइथिबा समस्त प्रकार कार्य रे उत्तम सफलता अर्जन करिवे एवं पारिवारिक जीवन रे कोनोसी प्रकार शुभ समाचार पाई आपणक मन प्रसन्न रहिब। पितांक सहयोग और मार्गदर्शन द्वारा आपण विशेष लाभवान हेबे तथा जीवन साथींक सहित संबंध रे सुधार आसिब एवं पारिवारिक सुख सुविधा रे आपण खर्च करिवे। आर्थिक स्थिति क्षेत्रर विकास हेब एवं नुआ कार्य योजनार रूपरेखा प्रस्तुत करिवे। आपणक स्वास्थ्य अवस्था उत्तम अनुकूल रहिब एवं प्राणायाम करिबा द्वारा निर्णय नेवा क्षमतार विकास हेब। आज आपण ओं श्री गणेशाय नमः मंत्रर जप करंतो शुभफल पाइबे। वृष राशि नुआ योजना हेतु आर्थिक सहयोग प्राप्ति हेब। जे कोनोसी निवेश पाई समय अत्यंत शुभ रही किंतु कोनोसी प्रकार निर्णय नेबा पूर्वरु अनुभवी व्यक्तिंक परामर्श नेबा उचित। आपण आत्मविश्वास रे परिपूर्ण रहिबे। वाणिज्य तथा व्यवसाय रे उत्तम परिवर्तन करिवे एवं पारिवारिक जीवन रे भाई भौणींक पक्षरु पूर्ण सहयोग मिलिब। आपण निज मधुर वाणी द्वारा समस्तंक प्रिय भाजन हेबे। परिवार रे आपणंक प्रभाव रे वृद्धि घटिब एवं आपणंक व्यक्तित्व रे आसीथिबा परिवर्तन को समस्ते प्रशंसा करिवे। परिवार रे नम्रतापूर्ण व्यवहार द्वारा लाभ तथा मानसिक शांति प्राप्ति हेब किंतु आर्थिक स्थिति रे आपणंको सामान्य सावधान रहिबा उचित एवं कोनोसी प्रकार आर्थिक देवानेबारु दूरे रहिबा उचित। लंबा समय देखा दौथुआ स्वास्थ्य अवस्था रे सुधार आसिब। आज आपण गोमाता को खाइबा को दियंतो शुभफल पाइबे। मिथुन राशि चंद्रदेवଙ୍କ आपणଙ୍କ राशि को परिवर्तन आपणଙ୍କ व्यक्तित्व रे सकारात्मक परिवर्तन आनिब एवं आक्रामकता रे हानि घटिबारु सहकर्मी मानक पक्षरु पूर्ण समर्थन मिलिब। पूर्वरु देखा दौथुआ समस्यार समाधान और नुआ मार्ग प्रशस्त हेब। पारिवारिक जीवन रे जीवन साथींक पक्षरु आपणको पूर्ण सहयोग मिलिब। आपणको मध्य जीवन साथींक भावना को आदर करिबा उचित। परिवार रे सुख समृद्धि आसिब एवं बालक मानक सहित शुभ समय व्यतीत करिवे तथा
ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟର ବିସ୍ତାର ଯୋଜନାରେ ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ ଏବଂ ତ୍ୱଚା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆଜି ଆପଣ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। କର୍କଟ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ ଏବଂ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ନୂଆ କୌଶଳର ପ୍ରୟୋଗରୁ ବ୍ୟାପାର ତଥା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ନୂଆ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଲାଭାନ୍ୱିତ କରିବ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣାର ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଭବିଷ୍ୟତର ନୂଆ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। କିଛି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଆପଣ ନିଜ ସୁଖ ସୁବିଧାରେ ବ୍ୟୟ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସାମାନ୍ୟ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟଥା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଲମ୍ବା ସମୟରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିୟମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ସିଂହ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସ୍ତରକୁ ଉଚ୍ଚ କରିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ବ୍ୟବସାୟର ବିସ୍ତାର କରିବ ଏବଂ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପରିବାରର ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବ। ପରିବାରରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆସିବ। ପିତାଙ୍କ ସହଯୋଗ ଓ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ବିଶେଷ ଶୁଭ ରହିଛି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ପୂର୍ବରୁ ବକେୟା ଦେଇଥିବା ଅର୍ଥ ଆପଣ ଫେରି ପାଇବେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପୁନଃ ଉତ୍ତମ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ବା ଗମ୍ଭୀରତାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। କନ୍ୟା ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ଦଶମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ ଏବଂ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆପଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଲାଭ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ପୂର୍ବ ସମୟରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା ଧନ ଆପଣ ଆଜି ଫେରି ପାଇବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପଦ ତଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରାରମ୍ଭର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ପିତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସମସ୍ତ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂର କରି ସଫଳତାପୂର୍ବକ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ତଥା ସନ୍ତୁଷ୍ଟିର ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ବାତାବରଣ ସୁଖଦ ହେବ। ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ରହିବା ସହିତ ପୁରୁଣା ଋଣଭାରରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ସାମାନ୍ୟ ସାବଧାନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ତିଳ ମିଶ୍ରିତ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ତୁଳା ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ନବମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିବ। ଆପଣ ପରାକ୍ରମୀ ତଥା କର୍ମଠ ରହିବେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରି ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ରାଜନୀତି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଖ୍ୟାତି ତଥା ଆର୍ଥିକ ବିସ୍ତାରର ଯୋଗ ରହିଛି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପରିବାରର ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଲାଗି ରହିବ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ କରିବେ ଏବଂ ପିତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତାର ସଞ୍ଚାର ହେବ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ଶିଥିଳତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ହେବ କିନ୍ତୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ପାରିବାରିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କାରଣରୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ।
କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଶେଷ ରୂପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣାୟାମ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦୁବ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ବିଛା ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଚିନ୍ତିତ କରିବ। କୌଣସି ନିଜ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷତି କରିପାରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷ ସାବଧାନ ରହିବା ଉଚିତ। ନିଜ ଗୋପନୀୟ ତଥ୍ୟ ତଥା କାଗଜପତ୍ର ଦାୟିତ୍ୱ ସହକାରେ ରଖନ୍ତୁ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ବିଳମ୍ବ ଘଟିବ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି କଠିନ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ମାତାପିତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ପରିବାର ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଅନାବଶ୍ୟକ ବ୍ୟୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତିତ କରିବ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୁଧାର ଆସିବ। କୌଣସି ପରିଚିତଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅପ୍ରିୟ ସମାଚାର ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ବିଶେଷ ସହାୟକ ନୁହେଁ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଧନ ଲାଭ ସାମାନ୍ୟ ରହିବ ତଥା ଆୟବ୍ୟୟରେ ସନ୍ତୁଳନ କରିବା କଷ୍ଟକର ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଏକାଗ୍ରତା ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ମଧ୍ୟମ ରହିବ ଏବଂ ଉଦର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବ। ଆଜି ଆପଣ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଦାନା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଧନୁରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିଣାମ ପ୍ରଦାନ କରିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହଯୋଗରୁ ଆପଣ ବିଶେଷ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂଆ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପିତ ହେବ, ଯାହା ପାରସ୍ପରିକ ଲାଭପ୍ରଦ ଭାଗିଦାରୀ ମଧ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବ ତଥା ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିଛି ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ସୁଖଦ ସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ସହାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ତଥା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଆସିବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଯୋଜନାରୁ ଆପଣ ବିଶେଷ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ହେବ ଏବଂ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟର ରୂପରେଖା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ତଥା ଆପଣ ମାନସିକ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ଓଁ ଗଂ ଗଣପତେ ନମଃ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ମକର ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସ୍ଥାନରୁ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷତିପୂରଣ କରିବାର ଅବସର ପ୍ରଦାନ କରିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିରନ୍ତର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ରଣନୀତିରେ ପୁନଃ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ କରିବ। ଆପଣ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିବଳ ଓ ଚାତୁର୍ଯ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବେ। ନୂଆ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। କ୍ୟାରିୟରରେ ଉତ୍ତମ ଉନ୍ନତିର ଯୋଗ ରହିଛି। ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପ୍ରତି ଅଧିକ ରୁଚି ରଖିବେ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଅଜାଇ ଓ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠଙ୍କ ସହଯୋଗ ବା ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ବାଣୀର କଠୋରତା କାରଣରୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଋଣ ବା ନିବେଶ ପାଇଁ ଯଦି ପ୍ରୟାସରତ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କୌଣସି ପରିଚିତ ଅନୁଭବୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅବଶ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସାମାନ୍ୟ ରହିବ ଏବଂ ଗଣ୍ଠି ପୀଡ଼ା ଜନିତ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଆରାମ ମିଳିବ। ଆଜି ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସ୍ଥାନରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଗୋଚର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ନିଜ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ତଥା ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନୂଆ ଦିଗକୁ ନେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ଆବିଷ୍କାର
ତଥା ସନ୍ଧାନ ମାଧ୍ୟମରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀ ତଥା ପରିବାରର ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ମାତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବା ସହିତ ଧନାର୍ଜନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ସାର୍ଥକ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଅବସର ପ୍ରଦାନ କରିବ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପେଟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିୟମର ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ବଜରଙ୍ଗ ବାଣ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ମୀନ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଅବଧିରେ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରୟାସ ଆପଣଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଧନଲାଭ ତଥା ସମ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଜନର କାରଣ ହେବ। କିନ୍ତୁ ନିଜ କ୍ରୋଧ ଓ ବାଣୀର କଠୋରତାରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ବିରୋଧୀ ଓ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ବିଦେଶ ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଶୁଭ ସମାଚାର ମିଳିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଗୃହର ମରାମତି ବା ସାଜସଜ୍ଜାରେ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟଥା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଭୁଲ ବୁଝାମଣାକୁ ନେଇ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଗୃହରେ କୌଣସି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉପକରଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନାବଶ୍ୟକ ବା ଫାଲତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସାମାନ୍ୟ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁରକ୍ଷିତ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ସମୟରେ ବିଶେଷ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଦୁର୍ଘଟଣାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣ ମାତାପିତା ଓ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।